सदा रहे हसदी सदा रहे वसदी माणमती नुहार पंजाबीए नी देन अदब सत्कार कलाकार फनकार महका वंडे वांग रुत गुलाबीए नी वारस बुल्ले ते बाहू दी रचना तू लाजवाबीए नी इसे तरह खिड़ी हसदी ते वसदी रह वांग सुच्चे मोती नायाबीए नी। स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत वेख रहे देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का निघा स्वागत करते हैं, जी आयां नूं आखदे हां तुहाडे अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम दे विच। मैं हां नवजोत कौर। पंजाबी की गल जदों हुंदी है, माँ बोली की गल जदों हुंदी है, सब तो पहलां सब तो मूहरे अपनी माँ चेते आउंदी है, जिहड़ी लोरियां दे विच सब तो पहलां कन्नां दे विच कोई बात सुणाउंदी है, लाड लडाउंदी है ते माँ बोली सिखाउंदी है। माँ बोली की ये फितरत है भी ये पढ़ी नहीं जाती पढ़ाई नहीं जाती, आप मुहारे अपने ही आले दुआले तो असीं सिख लैंदे हां, उहदे च विचरदे हां, उहदे च रहिंदे हां, वड्डे हुंदे हां, परवान चढ़दे हां ते फिर अगली तोरे तुर जांदे हां। माँ बोली पंजाबी इस वेले पूरे विश्व दे विच सत्कार पा रही है, नामना खट रही है ते हुण ये माँ बोली दा जिहड़ा घेरा है वो बड़ा ज़्यादा विशाल हो गया। बुद्धिजीवियों ने समय समय ये ते कई सोधां कीतियां ने ताकि जन जन तक घर घर तक ये माँ बोली उस रेशमी रुमाल की परत दे विच सांभी सवारी पहुँचती रहे, प्रफुल्लित होवे, इहदा नां वधे, इहदा मान ते सत्कार वधे। पंजाबी माँ बोली दी इस वेले विश्व पद्धर ते किहड़ी स्थिति है ते असीं पंजाबी हुंदियां पंजाबी माँ बोली की किन्नी सेवा कर रहे हैं तो जे किते लगता है कि थोड़ी थोड़ी किते ऊणताई है तो क्यों है, जिहड़ियां निक्कियां निक्कियां भुल्लां चुक्कां असीं करी जाने आ, इन्हां ते किहड़े मापदंड लाउण दी लोड़ है, सानूं किवें इहनूं होर ज़्यादा परपक्क ते बहुत ज़्यादा सुघड़ करके ते लोकां दे सामणे इहनूं लैके आउणा है। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मात भाशा ते शब्द जोड़, साडी माँ बोली पंजाबी ते शब्द जोड़ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਲੀਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। सर बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आने ते जी। शुक्रिया जी। सब तो पहला मैं जलंधर दूरदर्शन का हार्दिक धन्यवाद करता हाँ कि जिन्हों ने बहुत ही खूबसूरत विषय लिया है पंजाबी माँ बोली। धन्यवाद सर। माँ बोली मात भाषा, मैं शुरुआत दे विच एक निक्का जिहा उदाहरण जिहा दिता भी माँ जदों अपने बच्चे दे कन्नां च कोई लोरी गांदी है, कुछ भी कहिंदी है, उहनूं लाड लडाउंदी है, कुछ भी कहिंदी है, उहदे पुट्ठे सिद्धे नां भी लै लैंदी है, भावें बड़ा सोहना खूबसूरत जिहा नां होवे उस बाल दा, वो अपने लाड दे विच किन्ना कुछ कहिंदी है उहनूं, ते सारा कुछ जिहड़ा ना वो मात भाशा है। ते मात भाशा जे एक भाशा विग्यानी दे तौर ते, एक अध्यापक दे तौर ते तुहाडे कोलों जाणीए भी मात भाशा की है। हाँ जी नवजोत जी, बहुत खूबसूरत उदाहरण दित्ती है तुसीं। देखो असीं आपस विच गलबात कर रहे हैं जी और एक दूजे नूं समझ रहे हैं, एक दूजे दे मन की भावना जो है जो शब्दों के राही असीं पेश कर रहे हैं, वो एक संचार का साधन है जी। भाषा एक संचार का साधन है और इस संचार दे विच मात भाषा का बहुत वड्डा योगदान है जी। जिवें तुसीं जिक्र कीता कि बच्चा बचपन दे विच अपने माँ बाप कोलों, अपने घर परिवार कोलों जिहड़े छोटे छोटे लफ्ज़ सिखदा है, शब्द बोलदा है, छोटियां छोटियां गल्लां करदा है, तोतलियां गल्लां करदा है, उही असल विच आधार बनदे आ साडी मात भाषा दे। सो जे असीं इहदी परिभाषा करनी होवे ते मात भाषा वो भाषा हुंदी है जिहड़ी एक बच्चा बचपन विच अपने माता पिता, अपने घर परिवार, अपने भैन भरा, अपने आले दुआले तो जिहड़ी भाषा ग्रहण करदा है उसनूं असीं मात भाषा कहने जी। अपने चुगिरदे तो जिथे किते भी उन्होंने लगता है कि दो बोल किसी ने कहे है, अच्छा आ मैं इत्थों सुनिया, अच्छा ये इन्हें बोलिया आ मैं इत्थों सुनिया, सो जिहड़ा उहदा सारा दा सारा आला दुआला है वो मात भाषा दे सिरजक ने। बिल्कुल जी, क्योंकि बच्चा जिहड़ा है वो बड़ा वड्डा ऑब्जर्वर हुंदा है, बहुत चीज़ां नोट करदा है जी। घर परिवार विच जिस तरह की भी शब्दावली बोली जा रही है
ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਮਰ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਠੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਤਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸਾਡਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਸੋਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਧਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੜੋਚਾਂ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੋਧਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰਲ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਢੰਗ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਡਿੱਠੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਢਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਫਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਧੂਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਠੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ
ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ 35 ਅੱਖਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਰਨਮਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ? ਜੀ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੀ। ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 35 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਊੜਾ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੇਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੜਾੜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਮਾਅ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਅੱਖਰ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫਤ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਓਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੜਾੜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ 38 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਅੱਖਰ ਅਨੁਨਾਸਕ ਨੇ ਜੀ, ੰਗਾ, ਨਿੰਨਾ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਨਾਸਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਪੀ ਬੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ngੰਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਲਵੀ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ngੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਚਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਾ, ਜਿੱਜਾ, ਝਿੱਜਾ, ਨਿੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਹੈ, ਚਿੱਚਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਾ, ਜਿੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਨਿੰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਨਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਛੋਹੇਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਗਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਮੰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੀ, ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 35 ਅੱਖਰੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ 41 ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, 10 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਲਗਾ ਅੱਖਰ, 3 ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅੱਧਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਲਗਾ ਅੱਖਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਾਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਜੇ ਗਾਂਹ ਵਧੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ। ਜੀ। ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਗਾ ਅੱਖਰ। ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੇਖ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਲਗਾ ਅੱਖਰ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਕਸਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ, ਕਿਸ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਮੁਕਤਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਮਤਲਬ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ। ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਕੰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ। ਠੀਕ। ਕੰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸੱਸਾ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ। ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੇ, ਔਂਕੜ ਹੈ, ਔਂਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਸ, ਜੀ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਲੈਂਕੜ ਹੈ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਊਠ। ਜੀ। ਊਠ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਉਹ ਦੀਰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਊਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਲਾਂ। ਜੀ। ਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸੇਬ, ਸ ਨੂੰ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਸੇਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਦੁਲਾਵਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ
ਐਨਕ ਜੀ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਔਰ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੀ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਹੋੜਾ। ਜੀ। ਹੋੜਾ ਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਓ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੌੜਾ ਹੈ, ਕਨੌੜਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਔਰਤ, ਔਕੜ, ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਖਰ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ, ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 10 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਲਗਾਖਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਧਕ ਹੈ ਔਰ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਮਾਂ, ਕੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੇਂਦ, ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਕ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬੱਦਲ, ਹੁਣ ਦੱਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੂਹਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਆਕਰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਹਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਕ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਲਗਾਖਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਿੱਪੀ। ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅੱਧਕ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿੱਪੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਅੱਧਕ ਦਾ ਵੀ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੰਭ, ਖੱਖੇ ਟਿੱਪੀ ਪੱਬਾ। ਦੇਖੋ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੰਭ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਬ, ਅੰਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਹੈ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੱਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਡਬਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧਕ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਲਗਾਖਰ ਇਹ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਲਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰਨੀ, ਮੇਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀ ਫਿਰੇ ਨੀ ਬੁੱਲੇ ਦੀਏ ਕਾਫੀਏ, ਕੀਨੇ ਤੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨੀ। ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਏ। गोरख दी गुड़ती लेके ना थट ले जाई, तू गोरख दी गुड़ती लेके ना थट ले जाई, तू बाबे दी बाणी बन के गुरुआ दे कर आई। संगतां ने लाड ते प्यार दिता ऐसा तैनू, संगतां ने लाड ते प्यार दिता ऐसा तैनू, दिनां विच हो गई मुटियारनी।
पंजाबी ये ज़बान नी रखाने मेरे देश दिए। सूफी संत फकीरां तैनू दित्ती कुंड चुकाई, सूफी संत फकीरां तैनू दित्ती कुंड चुकाई। हर पंजाबी दी मां बन के कर कर कदर पवाई। टोले माइये टप्पे तेरे रूप दा शिंगार बने, टोले माइये टप्पे तेरे रूप दा शिंगार बने। काफियां सवैये तेरा प्यार नी, पंजाबी ये ज़बान नी रखाने मेरे देश दिए। जी प्रोग्राम ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ, ਮਾਣ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ, ਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਠੀ। ਓਠੀ ਜੀ, ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਲਗਾਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਵਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 35 ਹੈ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੇ, ਲਗਾਖਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਊਣਤਾਈ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਖਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ngੰਗਾ, ਯਈਆਂ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਗਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧੱਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਢੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਕੜ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਖੜਕਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ 35 ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੱਦਾ, ਘੱਗਾ, ਢੱਡਾ, ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੱਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘੱਗੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ
ਕੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ngੰਗੇ ਔਰ ñੰñੇ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਨਾ ਤੇ ਨਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਨੰਨਾ ਤੇ ਨਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਣਾ ਆ। ਜੀ ਨੰਨੇ ਨਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ngੰਗਾ ਤੇ ñੰñਾ, ਦੇਖੋ ngੰਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ngੰਗੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਗਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਘੱਗਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ngੰਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗੱਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ñੰñਾ ਹੈ, ñੰñੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ñੰñੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਝੱਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ngੰਗੇ ਤੇ ñੰñੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਨਾ ਤੇ ਨਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀਨੁਮਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਰਾ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਅੜਾੜਾ ਤੇ ਨਾਣਾ ਇਹ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਆਕਰਣ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੱਜਾ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਾੜਾ ਹੈ, ਪੜ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੜ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਪੜਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਨਾਣੇ ਕੰਨਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅੜਾੜਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਨੇ ਕੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਠੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਵੀ ਅਸੀਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੜਾੜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਾ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਲਾਅ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਧੁਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੱਖਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਖਰਬੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗ ਹੈ, ਗੱਗਾ ਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੱਗਾ ਗ, ਮਤਲਬ ਗਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆਏਗੀ, ਗੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆਏਗੀ। ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੀ ਤੇ ਐਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਬਣਦਾ, ਐਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀ ਤੇ ਐਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਫ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲਸਫਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ
ਉਹ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ 1970 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ। ਬੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਕਹ ਲਓ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੱਲਾ ਕੋਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਮੇਡ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਓਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਬੂ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਚੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਣ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਜੀ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਮੰਗਦਾ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਦਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੂਗਲ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਾਈਡ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੁਚਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਆਏ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕੱਪ ਹੈ, ਕੱਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਿਆਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਲਬ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਠੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਫਟਾਫਟ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੱਘ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਨਿਰਾ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਤ ਇੱਕ ਗੀਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਸਿਰਜਿਆ ਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਸੋਚ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਏ। ਇਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕੂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਰੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਓਏ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਓਏ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਬੰਨੇ ਉਸ ਬੰਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਮੰਨੇ ਪੱਟੀ ਪੱਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕੂੰਜੀ ਕੰਨੇ ਬੰਨੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਜੇਲ੍ਹ ਟੀਕਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਸਤਲੁਜ ਟੀਕਣ ਤੇਰੀ ਚਾਂਚਰ ਛਣ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਬਣ ਕੇ। ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਰੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਓਏ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਓਏ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਏ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਸਾਜ ਨਿਹਾਜਿਆ